Xayrlı gün tagын bir tapqır seminarlarımızı başlap jibərəбез hem bugün sizin için Filologiya fənləri doktoru doçent Tatarstan Respublikası Fənlər Akademiyası Galibcan İbrahimov ismindəgi Dil, Ədəbiyyat hem Sənət İnstitutunun baş fənni xidmətkəri Rəxəm Canova Liliyə Xatib qızı çıxış yasır. Rəxəm, itiqiz Liliyə. Rahmet. Hayırlı gün. Tımavçılar. Bugünkü leksiyamızın temasından çıkıp, hazır Tatar halk ijatı turunda söz alıp barırız. Folklorun özünçəligi neydi? Nerse o folklor? Folklordagi tradisiyalar neydi? Zaman talebine, zaman şartlarına münasebetli bu ülkede neydi tendensiyalar gözetilir? Sözümüz şu haqda bulur. Sözünü şundan başlayıp, nerse o halk ijatı? Halk ijatı bir keng hem chronologik teren düşünce. Tradisiyon kultur degen düşünce de var. Anısı ise başkarak, tağın da kengrek, terenrek, köp kırlı. Tradisiyon kulturu köp yaklap halk ijatı den kirişe, emme alır dengel dep eytip halk ijatı degen tarmak turda söz alıp barabız eken. En birinci şartta elbette halk vekilleri tarafından tilden ijat edilip, köp yıllar, hatta asırlar boyu halk hatırında saklanıp gelgen şeşme yeki şehirli eserler jığılmasın көзде tutabız. Halk ijatı deyip, halk ijat etken rivayet, legenda, ekiyet, mezek, dastan, jır, beyit, meqal, eytim, tabışma, yola poeziyası hem başkalarını aldılar. Halkara praktikada folklor sözde kullanıla, ma'lum ki İngiliz dilinde folk, halk alır, akıl degen, hikmet degen anlata. Nindi eserine, nerseni folklor deyip atıyız degan so'rovga javob berganda, obyektivlik üçün galimler tarafından halk ijatına xos tip özünçelikler, kriteriyalar belgilengan. Alar folklorda ilik-ilikten kile turgan tradisiyalarda da, biz bugünkü kunda uchrashib turgan folklor ko'rinishlarida da, ol hazırgi vaqtda galimler tarafından informatlardan toplana turgan ijat bulurga mümkün. Ise bugünkü kunda yanadan yanarıp, unutulup bara turgan tradisiyalarni yanartу formasında geri qaytarılgan folklorizmlar, maxsus uyushtirilgan yola bayramlari hem başkalar bulurga mümkün. Zakonçalıklı rəvişdə yaşay turgan xasiyetler alabası. Bu özünçelikler folklorni folklor tügülden ayırıp qararga, folklor eserin beyelerge, bilgili bir retke koyarga, folklordagi tradisiyalarni hem yana yönelişlerini barlarga mümkünlük tuturar. Şuna da bugünkü leksiyamızda folklor eserlerinin özünçeliklerini, olarga beyli misallar aşa kengrek tutalırız. Birinci özünçelik, halk ijatının sinkretik karakterda buluğu, yani onun koşulganlığı, birleşkenligi, sintetikliği. Bu nerse degen söz folklorda tüp rolünü söz oynaydı biz, ama folklorunu söz, yani feni termin bilen etsek, verballik kısalarına gana kirtip bulmaganlığı anlaşıla. Folklorda aksionallik da var, yani yol nindidir gameller kılıvaşa turmuş karşılığa. Ekiyat söylaganda usta ekiyatçının kulları, gözleri, yüz hareketleri bular barda katnaşa. Instrumentallik da bulurga mümkün anda, mesela epos aytganda bumbra çirtü, halk ijatında söyleme folklordan kağızga köçken tekst, ise nindidir predmetlar katnaşını da tekstuallik, predmetlik mi, onun bir sıfatı bularak qararga kerek. Aytik, türlü yolalar başkarganda sözde, gamelde, predmetlarda katnaşa, bilgili bir dramatik hareketler başkarıla. Yola başkaruşı, üç halkına has bu yolanın burunlu tamirlerin anlatmış gitmese, yola folkloru turmuşqa aşa almay. Şu şırının qaraşları, şanuları, mifları negizinde uyuşkan hem tecrübeleri, ezirlikli başkaruşı tarafından başkarılgan yolağına yaşauga seletli. Yola barışın otolu görüşler, aydın hareketler, müzikajlar, biyu başkarıla. Aytik, Tatar halkının meclisi şırlarından qalgan Süren yılasın misalga alıyor. Kalimdar yılalar retindeki bu yıla yazını qarşılау ritualları jıyılmasından biri. Bunda mikrofonu включайтелер bile. Rituallar jıyılmasından ibaret. Süren yılası turunda söyleşiriz. Onun işteliginde halk turmuşunu gün görür, hocalık, mifopoetik, til, folklor aspektları aşık şağla. İdil bu regionda ol
Иртә язда, апрель айында малларны көтүлеккә куар алдыннан һәм язгы чәчү башланган үткәрелеп торган булган. Бер төркем ир балалар атларга атланып, йорт саен туктый, магик эчтәлектәге йола җырлары җырлап, хәтта әйтеш формасындагы җырлар җырлап, авылны урый торган булганнар. Төркемнең башында гадәттә сүрән таягы тоткан, шулай ук атка атланган ир ат торган. Һәр йорт каршында сүрәнчеләр махсус җырлар җырлаган, хуҗалардан бүләк таләп иткәннәр. Мисал өчен, безләр килдек сезләргә, бүләк бирүләр безләргә, бүләкләр бирсәгез безләргә, озын гомер телим сезләргә. Хуҗалар өйләреннән алып чыгып, сүрән таягына тастымаллар, сөлгеләр, яулыклар бәйли торган булганнар, сүрәнчеләргә күмәч, йомырка биргәннәр. Киләсе елның уңышлы ел булуын юрап теләкләр әйтелгән. Татарстаныбызның Мамадыш районында бу йоланың ни рәвешле үтүен язып алган идем. Менә хәзер мин цитата башлыйм, информант сүзләре. Элек үткәргәннәр ул сүрәнне, шулай дип сөйли информант. Зур учак яга торганнар иде елга буенда. Иртәгә сүрән, аннары телен дип кычкыралар иде. Олылар, әнә, дәрә кычкыралар ди торганнар иде. Ondan atка атланып килеп, ат, бала-чага килеп җитә, сүрән җырлар ди торганнар иде инде, җырлап киләләр. Озын чыршы бүрәнә чаналардан сөйрәлә, җиңги кая тастымалың муенга салсам сөйрәлә. Кем нәрсә чыгарып бирә сүрәнчеләргә? Бирмәсәң ачуланып та җырларлар иде, бирсәң рәхмәт әйтеп җырлыйлар инде. Безләр килдек ай сезләргә, тастымаллар бирдегез безләргә. Тастымаллар бирдегез ай безләргә, Аллаһ саулык бирсен сезләргә. Сүрән таягына беркетәләр тастымалларны. Икенче көнне иртән мәйданда бәйрәм була торган иде инде. Җыйган бүләкләрен шунда батырларга өләшәләр. Әле кичен сүрән сөрү, сүрән йөрү була торган иде. Җырлап килеп керәләр. Әби бабай, сез именме? Аш-тәгамнәр салдыгызмы? Ашларыбыз әзер уланнар. Утырыгыз уланнар. Цитата тәмам. Информатның сүзләре тәмам. Әлеге мисалдагы сыйфатлар барысы да фольклорның синкретиклык үзенчәлеген тәшкил итәләр. Сүрән йоласында, әлегенә карап үткән мисалда, ягъни төрле хәрәкәтләр, гамәлләр бар, вербальлек, ягъни сүз сөйләү, поэтика, музыкальлек бар, ритмиклар, сүрән таягы, йомыркалар, тастымаллар һәм башкалар шулай ук бар. Әлеге мисалда, аларның барысын да укмашып, бер фольклор күренеше барлыкка китерүен күрдек. Менә бу фольклорның синкретиклыгы. Югарыда атап кителгән акциональ, вербаль, инструменталь дигәндә монда текст та керергә мөмкин, ритмиклар да керергә мөмкин, сыйфатлар бер жанрда барысы да булып, икенче бер жанрда берничәсе генә катнашырга да мөмкин. Фольклордагы менә шушы укмашканлыкны синкретиклык дип атыйлар. Фольклор әсәренең халыкка тәэсире иң беренче рәттә нәкъ менә синкретиклыгы белән бәйле дә. Димәк, лекция безнең мисаллар белән аңлатылган бу өлешенә нәтиҗә ясап әйткәндә, халык иҗатының иң беренче үзенчәлеге ул синкретиклык һәм ул бик күп нәрсәне үз эченә ала. Халык иҗатының тагын бер җитди үзенчәлеге аның коллектив күмәк иҗат булуы. Фольклор әсәренең барлыкка килүендә, формалашуында, башкарылуында, таралуында бер генә кеше катнашмый, бик күп кеше катнаша. Шуңа күрә фольклорны күмәк иҗат диләр дә. Әлбәттә, монда бергә җыелып нинди әсәр иҗат итү турында сүз бармаганлыгы яхшы аңлашыла. Фольклор әсәренең барлыкка килүендә, камилләшеп таралуында индивидуаль шәхеснең роле зур. Әйтик, җырау, шишән, шаман, тел остасы, халык таланты буларак әсәрне иңе үзегенә иҗат итә дип күзаллана. Бу мисалда инде күләмле эпик әсәр барлыкка килүне күздә тота. Әмма тыңлаучы аудитория бу иҗатны ишетә, күрә, күңеленә хуш килгәнен отып алып, күчерә, тарата, тагын да камилләштерә. Конкрет автор фикере булмаган, еллар, хәтта гасырлар сынавын үткән, иҗат ителүдә, башкарылуда, таратылуда күп кешенең катнашы булган иҗат, халык авыз иҗаты дигән хокукка ия булып таныла. Әйтик, без татар халык дастаны Идегәй дип сөйлибез икән. 15нче гасырда ук барлыкка килеп, төрле версия вариантларда таралган бу әсәр безнең көннәргә килеп җиткәнче 5 гасырны кичкән. Шул вакыт эчендә дастан вакыйгаларына бәйле төрле риваятләр, җырлар рәвешендә күп чеченнәрнең телендә йөргән, күп кенә җырау башкаручылар аны үстергән, чарлаган, камилләштергән. Инде татар телле иң камил варианты бөек иҗатчы Нәкый Исәнбәт исеме белән бәйле булып, безнең көннәргә килеп ирешкән. Без
bir kayşanda meşgul ilige yapısın ayrım avtırnıqı diye almıyoruz. Gerçi orta asırlarda da soňgy şeir edipleri ijatynda da bu süjetga türlü janrda ýaňadan-ýaňa original eserler tutup tursa da. Demek, yugarda kitirilgen bu misalda biz folklorun kollektiv kömek ijat buluğunu aşık görebiz. Epik janrlarda gana tügül, lirik janrlarda da, lira epik eserlerde de, yula folklorunda da bu şulay. Yulalar meselen mejusi şırlarda o, tigi bu kabilede balıkka kilgenler, tigi bu funksiyada kullanılıp, taralış olganlar. Gayrılar bizimkinlerge kelip jitken, gayrılar tigi bu sebep bilen unutulgan. Biz bugün bu yulalarını öýrenäbis, alaryň tamyrlaryny barlap, ötegen funksiýasyny aşyklap, strukturysyny tizýibis eken, biz her wagt alarynyň gaýşandyr bik köpler tarapyndan hakykat bularak kabul etilip, başgarylgan gameller ekenin, kömek kollektiv ijat boluwyn iste tutabys. Halyk ijatynyň kömek ijat boluwyna misalyny elle neçe gasyr tirenge düşmüçe bugünkü günlerden de tabarga mümkin. Eýtik, halyklaşkan jyrlar diýiz. Bugünkü günde tatar folklor feninde ergi düşünçe günden gün aktifrak kullanılıp taba bara. Munda ya ki halyknyky bulup, süzleri professional şagirniki bolgan, ýa-ise süzleri halyknyky bulup, ki professional kompozitor tarapyndan ýazylgan, hem halyk tarapyndan tanylyp, nyk popularlaşkan gaýbir jyrlar gözde tutular. Bizning fikribizçe bu hakda filologiya fenleri doktoru, Tatarstan Fenler Akademisi agza korrespondenti professor Kemgalimi uly Minnulin popularlaşuny hem halyklaşuny bir-birsinden aýrylyp turgan iki görnüş etip garaga kerek. Sitata dewam etdi. Alaryny şartly rewişde jyr ýazmyşynyň türli basgyçlary, türli etaplary etip göz aldyna getirige bolar. Popularlyk synawyny oňaşly uzgan eserlergine halyklaşyp gümür etüge köçe. Sitata tamam. Şundan da popularlyk etapynda oňaşly uzyp, halyklaşkan jyr dep sanalyrlyk eserlerge garata bugünkü günde aýrym bir tertip, nyklap urnaşkan talepler ýok. Jyryň süzleri awtornyky bolup, ki kollektiv kömek ijaty bolurga mümkin. Eýtik, Tugan til, Elluki, Abdulla Tokay süzleri, halyk küýi, Urakşy kız, İlkey Malik, Näqisembet süzleri, küýi ise halyknyky. Sibgat Hakim süzlerine Fazıl Şişmesi, Bir almany bişke buleyik, Razil Veliyev süzleri, halyk küýi. Urmanlarda ýürdim, ýetdegine turam, kirdim ormanlarga, Gülşet Zeynaşova süzleri, küýi halyknyky. Şahty, Şeyh İmam Nur süzleri, halyk küýi. Umurzaya, eýtik, Ahmet Feyzi süzleri, küýi halyknyky. Birsi alma, birsi hürme, Ahmet Girikey süzlerine halyk küýi. Yerşlik, Ziya Mansur süzleri, halyk küýi. Urmanlarda ýürdim, Gülşet Zeynaşova süzleri, halyk küýi hem başgalar. Sizin köpügizge barygysga da tanyş jyrlar. Dip öýleýim. Ýa-ise kirisinçe awtor küýi halyk süzlerine jyrlana. Umurzaya Ahmet Feyzi muzykasy, halyk süzleri, misallar. Soğuşly jyr, Azat Huseýnow küýi, halyk süzleri, Awul küýi, halyk süzleri, Reis Sefiyuddin ýazgan küýge başgaryla, Ay jany, vay jany, Züfer Hayretdinow ýazgan küýge başgaryla, Ay bulayymmy siňa, Ayrat Kudagyshow küýine başgaryla, Sin bayançy min jyrçy Vitaliy Agapow küýine, Bägirkeýim unutmamyn Rim Hasanow küýine başgaryla. Hatta süzleri de, küýi de atly şagyr bilen talantly kompozitor ijady bolsa da, halyk tarapyndan gaýat jyly kabul edilgen, göz aldynda şyn-şynlap folklorlaşkan, halyk arasynda ýaňadan-ýaňa variantlarda taralyş algan professional jyrçylar bilen bir retde halyknyň gady wekilleri de bik ýaratyp jyryldyrgan jyrlar da bar. Eýtik, Robert Minnulin süzlerine Sara Sadykowa ýazgan Enkey bizni sünnen alyp gaýtgan jyry şykkan güninden alıp, halykta gaýat derejede popularlyk tapdy hem bugünkü gündeçe iň taralgan jyr bolup galar. Ýa-ise Jidigen Şişme, Ömerberçilik süzleri Sara Sadykowa ki, Kozan kişileri Hasan Tufan süzleri Sara Sadykowa ki, Enýime Gafuk Kaýyrbekow süzleri Şemsetdil Diýakow ki, gaýtgan şakda Sarman bylaryndan Damir Garifullin süzleri Valeriy Ahmetşin ki, kebek meňgilik jyrlaryny halyknyky demi mümkin tügel. Muny talantly ul gyzlarynyň ijat jemişin halyknyň ihtiýarsyzdan tanygy hem öz beýikligine, ýagny folklor beýikligine köterigi, halyklaşdyryw diýip aňlawga adil bolar. Elbetde bu awtorlardan bu jyrlaryny birige tortup alarga jyýynmy. Emma men aýtyrga dilim, halyk arasynda ýürgende şuşy awtornyky jyrlарын, awtornyky bolgan jyrlaryny başga bir variantda biraz özgertip, halyk indi halyknyky
авторларын, әйтми халык җыры дип башкара, сүз шул турыда бар. Халык үз иткән мондый җырлар масса төсен алган. Вакыт сынавын үтеп, фольклор әсәре буларак яши башлаганнар. Дөньяга килү ысуллары төрле булган. Югарыда күрсәтелгән һәр өч очракта көй халыкныкы сүзләре авторныкы, көй авторныкы сүзләре халыкныкы, көйнең дә сүзләренең дә авторлары мәгълүм. Шушы очракта җырның авторлыгы мәсьәләсе җырны башкаручы халык вәкиле өчен икенче мәсьәлә булып кала. Иң мөһиме, җыр профессиональ башкаручы тарафыннан түгел, ә ирекле халык тарафыннан башкарыла. Мондый җырлар көндәлек җыр категориясенә керә. Көндәлек җырлар халык тарафыннан тыңланып кына калмый, җырлана да. Алар еллар дәвамында халык репертуарында урын тота, шуның нәтиҗәсе буларак билгеле бер дәрәҗәдә табигый үзгәреш кичерә, шомартыла, камилләшә, ягъни фольклорлаша. Әле генә югарыда караган мисалларда без хәзерге заманда әсәрнең ни рәвешле фольклорга күчә алуын һәм әсәрнең фольклор әсәре булып китүендә коллективның, ягъни халыкның турыдан-туры катнашын һәм гомумән индивидуаль башлангычның ничек итеп фольклор башлангыч белән кушыла алуын күзәттек. Димәк, күмәк иҗат булу фольклорның икенче үзенчәлеге булды һәм аңа бәйле дә фольклорда лектән килә торган традицияләр һәм яңа юнәлешләр мисалында бик озак сөйләп булыр иде. Әле генә китерелгән мисалга бәйләп, әле бүгенге көндә фольклор экспедицияләрендә әлеге халыклашкан җырларның яңа вариантларына юлыгып тору очракларын искәртергә мөмкин. Менә шушы нотада без халык иҗатының тагын бер үзенчәлегенә, вариантлылык турында сөйләшүгә күчәбез. Фольклорның тагын бер үзенчәлеге ул вариантлылык. Халык иҗаты белән чагыштырып карасам, профессиональ иҗат музыка өлкәсендәме ул, әдәбият өлкәсендәме, театр өлкәсеме, бер әсәр гадәттә бер вариантта гына була, ягъни оригиналь әсәр дибез моны. Ә менә халык әсәрләре күп вариантлы, бер генә варианты билгеле булып, әсәр халык иҗаты дип тәкъдим ителсә, бу бик күп сораулар да тудырырга мөмкин. Чөнки чын фольклор әсәре һәрвакыт вариантлы була. Шул ук Идегәй дастаны әйләнеп кайтсак, мәсәлән, бүгенге көндә бу дастанның кайчандыр Алтын Урда дәүләте составына кергән кайбер халыкларда әллә ничә версиясе мәгълүм. Шул исәптән татар версиясе дә бар. Терминнар мәсьәләсенә кагылып китсәк, бер сюжетка корылган зур эпик әсәрләрнең төрле халыкларда билгелеләрен татар версиясе, казак версиясе, нугай версиясе, каракалпак версиясе дип атау кабул ителгән. Ә менә бер халыкта булганнарын вариантлар дип атыйбыз. Идегәйнең татар версиясе дигәндә, дастанның татар телле барлык вариантлары күздә тотыла. Алар барысы бергә циклда оештырырга мөмкин. Вариантларны шартлы исемнәр белән атау да бар. Әйтик, Идегәйнең Нигъмәт Хәким язып алган варианты, Рәхим Хисмәтуллин варианты, Нәкый Сәмгать варианты һәм башкалар. Гасырлар дәвамында халык телендә яшәү дәверендә фольклор әсәрләренең төрледән-төрле вариантлары барлыкка килә һәм бу бик табигый. Телдән телгә күчеп йөргәндә, төрле кешеләр авызыннан сөйләнгәндә, яисә башкарылганда әсәр йола, ниндидер бер тотрыклы рәвештә генә яшәп кала алмый. Ул төрле үзгәрешләр кичерергә мөмкин. Менә мәсәлән, Сак-Сок бәетенең, Җизнәкәй, Хан кызы җырларының, шул ук Сөрән йоласының, яисә Туй йоласы элементларының, Алпамыш, Идегәй, Чура Батыр дастанының төрле вариантлары мәгълүм. Бер жанрдагы, бер типтагы әсәрләрнең төп варианты, икенчел варианты дип карауда була алмый фольклорда. Аларның барысы да бик әһәмиятле. Шунысы да бар, бер типтагы фольклор күренешенең һәрбер варианты барысы да уртак кагыйдәләргә, фольклор кануннарына буйсына. Бу таләптәр шулай ук гасырлар буена формалашкан кануннар, фольклор әсәре икән, ул ниндидер мөгиз чыгару була алмый, традициональлек монда мөһим роль уйный. Әйтик, Туй йоласына караган килен төшерү вакыйгасын алыйк. Бу вакыйга әйтик, Чиләбе өлкәсендә яшәүче татарларда да, Самарада яшәүчеләрдә дә, Идел буе татарларында да әлбәттә бар һәм киң таралган. Элек ничек үткәнен күрсәтү максатыннан әйтик, Татарстанның Мөслим районы фольклор коллективы бу йоланы сәхнәләштерде. Моны эшләгәндә коллектив бу төбәктә әлеге йоланың тәртибе ничек булган, шуннан чыгып эш итәчәк. Әйтик, алар бу йолага бик теләп бирнә сандыгы сату элементын кертергә мөмкин. Ни өчен дисәк, булай эшләү аларга таныш. Бу күренеш аларда бар. Бу якларда кыз биргәндә әле бүген дә сандык саталар. Менә мин сезгә үзем язып алган сандык сату йола фольклорыннан бер үрнәк китерәм.
Информанттан цитата ките. Туй көнлек кияү ягына киленне алырга киләләр дип сөйли информант. Шунда кыз ягы егет ягына бирнә сандыгын сата. Бирнә сандыгы өстенә кызны олырак яшьтәге тәҗрибәле туганын утырталар. Кияү ягы килгәч ул аларга бирнә сатам ди. Бирнәсе күпме торасың? Кызның ата-анасы, туганнары, бу йортта кем бар, һәммәсе бу көнне туйга китәсен яхшы белә инде барысы да. Шуңа сандык сатучы иңрек күчтәнәшне үй саклап калучы өчен сорый. Шуннан соң да сандыкны тиз генә бирми. Кызның сыйры кала, аңа бер капчык фураж. Тавыклары кала, бер чиләк бодай. Өйне саклап эт тә монда кала, аңа итте сөяк. Песие кала, аңа каймак. Егет ягы бу таләпләрне тыңлый, кемдер каушап кала, кемдер тапкыр җавап бирә. Кияү җыр булса әйтә. Кыз белән бергә барысын да алып китәм, барысын да ризыклы итәм ди. Хәлле булуын күрсәтә үзенең. Кызның бирнә сандыгын бүген дә нәкъ шулай саталар. Мөслим районы Тугаш авылы информатыннан язып алынган мисал шушында тәмам булды. Бу мисалдан әйтергә теләгән фикер шул. Фольклор әсәре татарлар өчен уртак була. Әмма һәр төбәк аңа ниндидер бер элемент өстәргә мөмкин. Ягъни шушы йолаксаларынан һич кенә дә чыгып китми торган, шушы якка гына хас яңа бер төсмер кертеп җибәрә ала. Алай гына да түгел, әле шушы ук төбәктә икенче бер информант шушы ук йоланы икенче төрле поэтик бизәкләр кулланып, башкачарак та сөйләргә мөмкин. Яисә туй йоласына карый торган кайтарма аш элементы менә, мисал өчен, шулай ук бик кызыклы Азнакай районында язып алынды. Булай дип сөйлиләр, цитата башлана. Шуннан хәзер килен төшерү. Төкле аягың белән авызыңа балдамай дип каршы алалар киленне. Яулык алмашы була шушында. Биянайга килен, киленгә биянай биркәндерә яулыкны. Сандыгын ачып, бүләкләрен бирә килен. Кайтарма аш. Анысы туйдан соң. Кыз ягын Коръән ашына җыю була кайтарма аш. Туйның 3нче көнендә уза кайтарма аш. Хәзерге яшьләр шашлыкка чыга инде. Кайтарма ашка килен хәзер хәер тарата. Азнакай районы Шалпы авылында язып алынды. Цитата тәмам. Менә булар бар да фольклорның вариантлылыгыннан килә торган үзенчәлекләр. Бирнә сандыгы сатумы, кайтарма аш уздырумы. Алар әйтик Татарстанның көнчыгышындагы Мөслим, Азнакайда гына түгел, Үзәк, Көньяк, яисә Көнбатыш районнарда да һәм Татарстаннан читтә яшәүче татарларда да очрарга мөмкин. Әмма ул башкарак төсмердә була ала, башка сүзләр белән бирелә ала. Югарыда китерелгән мисаллар фольклорда элекке чорларда да хәзер дә вариантлылыкның бик әһәмиятле үзенчәлек булуын күрсәтә. Татар халык иҗатының теләсә кайсы жанрның һәрбер әсәренә вариантлылык хас һәм бу үзенчәлек фольклорның һәм милләтебезнең никадәр бай булуын дәлилли торган сыйфат. Вариантлылык фольклор әсәренең халык тарафыннан иҗат ителүен, халыкта яшәүен, таралу географиясын, этносның башка халыклар белән бәйләнешен һәм башкаларны өйрәнүдә бик әһәмиятле роль уйнай. Хәзер шуннан халык иҗатының тагын бер үзенчәлеге ул телдән иҗат ителгәнлек. Фольклорда иҗат процессы телдән иҗат ителү белән бик нык бәйләнгән. Халык иҗатының бу үзенчәлегенә нигезләнеп, кайвакыт фольклорны авыз иҗаты дип тә атыйлар. Шул ук вакытта телдән сөйләнә торган иҗатны гына фольклор дип атау һәм телдән сөйләнә торган бөтен нәрсәне дә фольклор әсәр дип санау фольклорның бу үзенчәлеген бик тар мәгънәдә аңлау булыр иде. Халык иҗатының бу үзенчәлеген мондый тар мәгънәдә аңлау язма мәдәният чоры өчен фольклор актуальлеген югалта дигән ялгыш карашка да җирлек тудырырга мөмкин. Шул ук вакытта фольклор ул бик киң һәм тирән төшенчә һәм ул язмашылык барлыкка килү белән юкка чыкмаган. Традицияләрдә үзгәрешләр, трансформацияләр бар, әлбәттә, әмма булар фольклорның заман таләпләренә яраклашуы гына. Халык иҗатының бу үзенчәлеге аның бик борынгы, әле язмашылык булмаган чордан ук килүенә бәйле. Кайчандыр мифология һәм фольклор халыкның рухи ихтыяҗларын тулысынча канәгатьләндереп тора торган бердән-бер иҗат төре булган. Җәмгыять тормышында бик зур роль уйнаган. Иҗат процессы телдән башкарылуга корылган булган. Төрле жанрга карый торган үрнәкләр, күренешләр, элементлар барысы да телдән сөйләнеп һәм башкарылып яшәгәннәр. Язу барлыкка килү белән фольклор әлбәттә бетмәгән. Ул язма культурага кушылып, аның белән параллель яшәвен дәвам иткән.
Язмашылыкның, мөселман татарларда исламның, аңа бәйле укымышлылык, шәһәр культурасы, фән техника алгарышының, буларның барысының да фольклорга ясаган тәэсире бик зур һәм бик көчле. Моны танымый да мөмкин. Тормыш-көнкүреш бер урында гына тормаганлыгы аңлашыла. Шуңа бәйле рәвештә фольклорда да үзгәрешләр кергән. Бу үзгәрешләрне бөтен халыкта да, хәтта бер үк халыкның төрле төркемнәрендә дә, бер төрле ясылыкта, тигез кимәлдә барган дип аңларга кирәкми. Фольклорның үзе кебек үк үсеш, үзгәрешләр дә гаять төрле булган. Шушы төрлелек фонында телдән иҗат ителеп, телдән тарала торган халык иҗаты да бик нык трансформацияләнгән. Әйтик, фольклорда жанр билгеләре белән эпос төренә туры килгән иҗат бар. Эпосы булган халыклар мондый элитар әсәрләре булу белән хаклы рәвештә горурланалар да. Чөнки ул тарихи вакыйгаларга бай, зур тарихы булган халыкларда гына формалашкан һәм үскән дигән фикер яши. Традицион эпос әһәмиятле героик вакыйганы зур күләмле әсәргә әверелдереп, берничә сәгатькә сузылган, кайбер халыкларда исә көннәр, төннәр, тәүлекләр буе думбра чишеп, яисә башка уен коралында уйнап, яисә музыка уен коралыннан башка гына речитатив белән көйләп әйтеп утыруга корылган иҗат. Чеченнәр шулай озаклап эпос әйтүләре белән дан тотканнар. Традицион эпос мисалында без фольклорның телдән иҗат ителгән сыйфатына турыдан-туры юлыгабыз. Кыргыз халкы мәсәлән, үзләренең Манас эпосы мисалында фольклордагы телдән иҗат ителгәнлек, сөйләмә характердагы иҗат сыйфатын тулысынча саклап кала алган. Хәзер шушы күренешнең яшәеш процессында ничек үзгәрүенә мисал китерик. Сүзебез традицион, ягъни бу очракта сөйләмә характердагы эпостан аермалы буларак, язмашылык тәэсирендә башка юнәлештә үсеп, фольклорның алдарак карап үткән үзенчәлекләрен югалтмаган, әмма телдән иҗат ителгәнлектән бераз ерагая төшкән эпос хакында. Андый эпос өчен китабы эпос дигән термин кулланыла. Китабы эпос традицион эпостагы төп сыйфатларны саклаган. Монда инде мотивлар уртаклыгы, сюжет охшашлыгы, вариантларның язма формуласы да, сөйләмә формуласы да сакланганлыгы һәм башкалар күздә тотыла. Әмма чеченнең авыз тел иҗаты булудан ерагаеп, язуга күчкән күчерүчеләр тарафыннан хатка күчерелеп, язмаша таралыш алган, китап басу чорында исә басылып чыккан. Димәк, утрак тормыш шартларына иртәрәк килгән, шәһәр культурасын, ислам тәэсирен иртәрәк кичергән халыкларда да эпос жанры сакланган. Әмма күп кенә факторлар тәэсирендә ул үзгә бер форманы алган дибез. 1000 елдан артык язма культурасы булган татарларга мәсәлән, бу турыдан туры карый торган күренеш, бездә эпос бар, әмма без бүген кайчандыр айлар буе көйләнә торган эпосның язма китабы юнәлеш алганлыгын күрәбез, китабы тастанарыбыз белән горурланабыз. Дөрес телдән иҗат ителгән һәм башкарылган эпоска караганда, китабы эпоста динамика, тавыш мөмкинлекләре, чишәнең үз авазы белән чабып барган ат тоягы тавышын ишеттерә белүе, очып барган кош сызгыруын җиткерә алуы җитенкерәми. Чөнки алар кәгазьдә, әмма аның каруы язуга күчкән эпос традицион эпоска караганда гомерлерәк. Кәгазьгә төшерелүе аның сакланып калуына тәэсир итми калмаган. Фольклор телдән сөйләнүе турында уйланганда, безнең көннәрдә аеруча көчәеп киткән тагын бер процессны күрсәтеп үтми булмый. Сүз фольклор әсәрләренең профессиональ сәнгать белән тыгыз бәйләнештә яшәүе хакында бара. Халык иҗаты профессиональ сәнгать әсәрләренә тирән үтеп кергән кебек, профессиональ сәнгать әсәрләрендә халык, бигрәк тә яшьләр арасында таралыш табып, фольклор яңара. Бу күренешкә фольклорның күмәк коллектив әсәр булуы турындагы үзенчәлеген караганда да тукталып үттек. Ничек кенә булмасын, нинди генә экскурслар ясасак та, телдән иҗат ителгәнлек фольклорның бер үзенчәлеге дигән фикергә кабат кайтмый мөмкин түгел. Бүгенге көндә постфольклор төшенчәсе бар, кайбер галимнәр шушы төшенчәгә бәйле письменный фольклор, ягъни язма характердагы халык иҗаты дигән төшенчәне дә куллана. Әйе, язма мәдәният нык үсү шартларында мондый күренешләр котылгысыз. Алай да телдән иҗат ителгәнлек халык иҗатының бер үзенчәлеге буларак кала бирә. Чөнки язма фольклор белән чагыштырганда, фольклор өчен бу сыйфат беренчел, язма фольклор икенчел күренеш. Димәк, халык иҗатының 4нче үзенчәлеге итеп без телдән иҗат ителгәнлекне карадык,
Әмма бу үзенчәлекне заман үзгәрешләре, язма культура белән бәйләнештә карау кирәк икәнлеген дә искәрттек. Димәк, без бүген телгә алып санап киткән үзенчәлек сыйфатлар, алар барлыгы 4. Синкретиклык, күмәк иҗат булу, вариантлылык, телдән иҗат ителгәнлек. Буларның һәркайсы халык иҗатындагы электән килә торган күренешләрдә дә чагылыш таба. Заманның яңа тенденцияләре дә бу сыйфатларны урап үтә алмый. Булар нигез. Халык иҗаты өлкәсен аңларга омтылучы, бу өлкәгә керүче һәркемнең шушы төшенчәләрдән башлавы дөрес булыр дигән фикеребездә торабыз. Булардан тыш традиция һәм тенденцияләргә бәйләп халык иҗатының беркайчан үзгәрмәс тагын берничә сыйфатын атап китәргә мөмкин булыр иде. Алар бик әһәмиятле сыйфатлар. Әйдәгез бераз алар хакында да сөйләшеп алыйк. Фольклорның тагын бер сыйфаты үзенчәлеге итеп традиционлыкны һәм дәвамлылык, күчемлелекне күрсәтә алабыз. Шул турыда сөйләшә алабыз. Башкача әйткәндә, бу халык иҗатының традиция булып, буыннан буынга күчә торган калыплашкан алымнар, мотивлар, символлар, сурәтләү чаралары белән эш итүе. Ягъни фольклор әсәрләре, фольклор күренешләренең билгеле бер кануннарга буйсынуы. Менә мисал өчен героик эпоста бу төп каһарманның һәр вакыт бары тик үз көченә генә ышануы. Һәр вакыт җиңәм дип хәрәкәтләнүе, дошманнарын бер үзе җиңүе. Героик эпос каһарманы көрәштә гел үзе генә җиңүгә ирешә. Ул беркемнән дә ярдәм сорамый. Аның үзен нәкъ менә шулай тотуы фольклордагы эпос жанрына хас кагыйдәләрдән килә. Әгәр дастандагы, героик эпостагы каһарман ярдәм сорый икән, җиңелеп буйсына икән, мондай эпосның борынгылыгы шигү ята. Ясалмалылык юкмы монда дигән уйга этәрә. Чөнки эпос кагыйдәләре традицион килә торган дәвамчанлык өзелгән булып чыга бу очракта. Әйтик, татар халкының Идегәй дастанын алып, Алтын Урда таркалу алдыннан империядә булган вакыйгаларга бәйле барлыкка килеп, бүгенге көннәргә дә дәүләтчелек идеяләрен китереп җиткергән бу дастанда Идегәй батырны җиңелмәс каһарман буларак беләбез. Dastanның халык авызыннан язып алынган вариантларында да, соңрак барлыкка китерелгән җинама китаби вариантларында да фольклорга хас традицияләр, кануннар саклана. Әсәрнең нәкъ Сәмбәт исеме белән бәйле иң соңгы язма варианты татарлардагы нәкъ менә шул таләпләрнең үтәлүе белән көчле. Идегәй дастаны мисалында без лекциябездә караган барлык сыйфатларны күрсәтә алабыз. Бу әсәргә карата синкретиклык хакында да, күмәк иҗат булуы, вариантлылыгы, телдән иҗат ителгәнлек белән бәйләнеше турында да бик озаклап сөйләп, бу хакта сүз алып барырга мөмкин булыр иде, аерым лекция багышларга мөмкин булыр иде бу әсәргә. Менә әле генә телгә алынган традиционлык сыйфаты да бу бик эпоста бик киң чагылыш таба. Бу очракта аны шушы үзенчәлеккә басым ясаганда мисал буларак телгә алдык. Яисә Шура Батыр дастанында, Шура Батырда героик эпос кануннарына тугры, ул җиңелмәс батыр. Дөрес, Казан өчен көрәшенең ахырында Шура суга батып үлә. Әмма без аны җиңелеп буйсынды дия алмыйбыз. Ул һәлакәткә очрады, әмма җиңелмәде. Булардан тыш героик эпоста каһарманның сугышчан аты, үзенең махсус коралы булу, героик эпоста гел кабатлана торган эпик мотивларда сурәтләнүе, бу инде мөгъҗизалы туу мотивы, каһарманга хикмәтле исем кушу, героик балачак, махсус атка, коралга ия булу, читкә китү мотивы, батырлар көрәше тасвирлана һәм башкалар. Булар бар да фольклорда традиционлыкка, дәвамчанлык, күчемлелеккә мисал була ала. Заман үзгәрү эпоска да үзгәрешләр кертә. Татар халкының тарихи героик эпостан соң килә торган дини героик дастаннары да шактый. Стадиаль җәһәттән карасак, башта архаик героик эпос килә, шуннан тарихи героик эпос дибез бит инде, тарихи героик эпос стадиясе, аннан соң дини героик эпосны аерып чыгарабыз. Халыкның милләт буларак сакланып калмавында күп очракта илдәге сәяси вәзгыять зур фактор ролен үти. Билгеле бер чорда халыкта дини героик темага мөрәҗәгатьнең артуы әнә шул фактор белән тыгыз бәйләнгән. Бу тарихи килә торган әйбер.
Bu tema elbette en birinci ratta dostan janrında çağılış tapkan. Dastanda geroikaның dini geroikaga көчүе халыкның инстинкт дәрәҗәсендә үз мәдәниятен, үз традицияләрен, телен саклап калырга омтылу чарасы булгандыр бәлки. Илгәрләре табынган ислам динендә Аллаһ кодрәтенә ышануда халык милли һәм дини кысрыклаудан котылу һәм тынычлану тапкандыр. Бу исә дини эчтәлекле, күптән мәгълүм дастани сюжетларның яңаруына, героик өлгеле, ягъни каһарманлык фәлсәфәсе белән сугарылган, әмма дини характердагы дастаннарны күчереп таратуның җанлануына йогынты ясаган. Дәүләтчелек, рухи бәйсезлек проблемалары хакында турдан-туры сөйләп булмаган әлеге чор өчен мондый дастаннарның әһәмияте бик зур булган. Нәтиҗәдә, Мәскәү хакимлегендәге яңа социаль сәяси шартлар татарларда героик дини китаби дастаннарның ныклы үсеш алуына сәбәп булган. Каһарман Катил, Кыссай Авык, Кыссай Сәкәм, Кисек баш, Дастаны Җөмҗүмә, шушындый дастаннарыбыз бар бит инде безнең. Шушындый дастаннарның халык вариантлары татарларда менә шушындый истәлекләрдән. Күпмедер дәрәҗәдә дөньяви карашларны чагылдыру белән бер үк вакытта дини герой китаби дастаннарда борынгы һәм урта көнчыгыш әдәбиятыннан килә торган суфилык идеясе дә сизелә. Мондый эпоста Аллаһыга буйсыну, һәр эшне аңа тапшырып үтәү, Аллаһ кодрәтенә баш ию, әсәр вакыйгаларының төп таяну ноктасы булып кала. Героик эпос кагыйдәләрендәге бер кемгә буйсынмыйча җиңү принципы Аллаһыга буйсынып җиңү принципы белән алышына. Игътибар итсәк, мондый дастаннарыбызда вакыт исәбе дә ислам нигезендә яткан намаз вакытларына карап билгеләнә, мисал өчен. Текстта яуның, батырның узган юлы, сугыш урыш арасындагы паузалар һәм башкалар бик еш кына акшамга кадәр, акшам узгач икендедән соң рәвешендә билгеләнә. Әсәр сюжетында тормыш-көнкүреш вакыйгаларыннан Баһадир белән аның мәгъшукасы мөнәсәбәтләре никах аша ныгыту күренеше тасвирлана башлый. Вакыйгалар бәянында һәр эш Аллаһка тапшырып һәм аның пәйгамбәрләре исеме белән үтәлә. Пәһлеванның батырлыгы Аллаһ ярдәме белән Ходай куәт бирсә кебек шартларга нигезләнә. Кискен хәлдә Аллаһны искә алу, Аллаһыга тәвәккәл итеп, юлга чыгу дастанда бик тә табигый нәрсә буларак кабул ителә. Хәтта исламда хупланмаган гамәлләрне тасвирлаганда да нәтиҗәдә моның Аллаһ ризалыгы белән башкарылуына ышану сизелә. Менә Каһарман Катил дигән дастан бар. Бәлки күпләрегез белә дә торгандыр. Менә шушы дастанда, Каһарман Катил дастанында фал ачып, киләчәкне каратканның соңында менә шундый сүзләр әйтелә. Худайның һичбер эшенә каршы килү мөмкин түгел дигән нәтиҗә ясала. Менә бу да шушыңа ишарә. Югыйсә бит инде фал ачу булган иде әлбәттә, хәтта исламга ярашып шушындый. Әмма менә бу юраулар барысы да әле исламга шашырдан ук килә икәнен беләбез бит инде. Гомумән билгеле бер чиге бар, юрауларның киләчәккә күз атуның исламда бу әйбер тыелганын да беләбез. Хәлбуки менә шушындый исламга багышланган, ислам идеясын үткәрүгә багышланган дип әйтик инде, шушындый дастанда да фал ачу бар һәм инде шушы гамәлдә Худайның һичбер эшенә каршы килү мөмкин түгел дип Аллаһыга бәйләп дәвам ителә. Шушылай дип аңлатыла. Фольклордагы менә мондый үзгәрешләр заман, сәяси, идеологик вазгыять тәэсире шулкадәр көчле булган, бу үзгәрешләр үзләре куәтле бер традиция хасил итеп, халыкның рухи тормышына кереп урнашканнар. Мин моны ни өчен махсус тукталып, аерып әйтәм, чөнки татар эпосы ул заманында халык тормышында бик әһәмиятле урын биләгән. Ул язма китапчыгында дастаннар татарлар тарафыннан күчерелеп таратылганнар. Әле бүгенге көндә дә экспедицияләрдә йөргәндә археографларыбыз халыкта теге бу дастанның гарәп язылу күчермәсен, ягъни кул язмасын табып торалар. Шулаймы? Мин бит әле сүз күп. Димәк, менә тагын менә йола элементы буларак Самара өлкәсендә язып алган Каз өмәсендә бәлеш урлау сценарийын карап үтик дигән идем, бик кызыклы мисалларым бар иде. Мин бит әле вакытыма сыйышам. 14-тә 13 генә бит әле. Мин карый.
Юк әле мин әле вакыттан бөтенләй чыкмадым әле, минем запасым күп. Традиционлыкның бүгенге көндә дә халык иҗат әсәрләрендә чагылыш табуын йола фольклорында да күзәтәбез. Әйтик, йола фольклорын кабат торгызу процессында бүгенге методистлар нәрсәгә таяна дисәк, әлбәттә, үзенә кадәрге сүз сәнгате осталары тудырган поэтик стиль алымнарына, тасвири гыйбарәләргә, образ сурәтләргә, тел бизәкләренә таяналар. Йола элементы буларак Самара өлкәсендә язып алган Каз өмәсендә бәлеш урлау сценарийсын карап үтик, менә бер кызыклы гына мисал, цитата, информанттан цитата китте. Каз өмәсеннән соң кызлар йыелыштык. Бәлеш салынган, егетләр килде, такмак әйтеп йырлыйлар, икесе яңа такмак өйрәнгән. Пешә төшә ди берсе, аңа каршы икенчесе әйтә. Пешә төшсә бөгелә төшсәң суы чыга, суы чыкса шу да чык. Карасак ди бәлешне шәлгәннәр. Бәлеш турында әйтешәләр икән булар үзара. Без такмак әйтәләр дип авыз ачып тыңлап торабыз. Ырланган бәлешне кире бирәләр иде. Бәясе я түләгез акчагызны диләр инде, я йырлаталар. Бу Самара өлкәсе Похвестнево районы Яңа Мәшәләй авылында информанттан язып алынган цитата булды, цитат тәмам. Биредә без аулак вакытында була торган бер элемент мисалында халык традицияләрендәге бәлеш салу, аны шаярып урлаган булу, аулак өйгә кызлар янына егетләр җыелу, күңел ачу элементлары, шаян җентелекнең бүгенге көндә дә сакланганлыгын күрдек. Бу мисал шуның өчен китерелде дә. Традиционлык, дәвамчанлык дигәндә борын-борыннан килә торган кагыйдәләрдән чыгып китмәү турында сүз бара. Дөрес традиционлыкны билгеле бер кысаларда саклау белән бер рәттән фольклор, җәмгыять һәм халык тормышындагы тарихи социаль үзгәрешләргә бәйле рәвештә үзе дә үзгәрүгә дучар була, трансформацияләнә. Героик эпос мисалында без моны карап үттек. Мондый үзгәреш халык иҗатының башка жанрларында һәм өлкәләрендә дә чагылыш таба. Әйтик, туй йоласында сыктаулар бар, арбаулар бар, бит ачу, шәл салдыру җырлары бар, дөресрәге булган. 21 гасырга фольклордагы әлеге күренешләрнең искерүе, кулланыштан төшә баруы да безгә дә сер түгел. Әмма алар урынына тулык йолаларның яңа вариантлары килми калмый. Аерым мотивлар, образлар рәвешендә генә булса да, алар заман рухына яраклашып, яшәүләрен дәвам итәләр. Узган гасырлар белән чагыштырганда, бүген кешеләрнең эстетик зәвыгының үзгәргән заманда татар туе белән әйтик, грузин туе, рус туе арасында бер аерма да юк дип әйтә алабызмы? Әйтеп булмый торгандыр. Димәк, традиционлык, дәвамчанлык барыбер бар дигән сүз. Бу чиратында халык иҗаты жанрларының да яшәүчәнлеге турында сөйли. Халык иҗатын җыйнап тота торган тагын бер сыйфат хакында әйтеп китми булмый, ул миллилек. Миллилек халык иҗатын үтәли иңли торган, булырга тиешлеге әйтмичә дә аңлашылып тора торган сыйфат. Миллилек фольклорның формасында да, иштәлегендә дә катнашмый кала алмый. Халык иҗаты ул этносның милли тарихын, этнографиясын, яшәеше һәм йолаларын, менталитетын, этник психологиясын һәм әлбәттә милли тел байлыгын тирән чагылдыра. Ознакай районында, Татарстаныбыздагы Ознакай районында экспедиция вакытында миңа гаҗәп матур әкият башламы язып алырга туры килде. Элегрәк язып алынган татар тылсымлы әкиятләрендә дә очрый торган бу башламны миллилек белән сугарылган мисал буларак биредә яңгыратасым килә. Гафу. Әкият сөйлим сезләргә. Тыңлагыз, булганыч дип уйлагыз, сугына бирдиш. Менә аның хәзер әкият сөйләүчесенә сирәк юлгабыз инде. Кайвакыт информант шушылай әкият менә шулай сөйли торган иде инде, әкиятне башыннан шулай башлана инде дип башлый да, башын башлап куя да, әкиятен онытканмын инде дип тәмамлый. Менә бу нәрсәгә язып алдым, бу әкият башы димәйме, әкият юк моның, әмма әкиятнең рәхмәт olsun. Әкият башлама бик кызыклы. Менә булай дип сөйли информант. Әкият сөйлим, аңлагыз, булганы дип уйлагыз. Шулай дип башлап китәләр иде. Снег десятник, карга үрәтник, саескан сотник, бака плотник, үрдәк үрәтник заманнарда дип. Тыңлап утырасың авыз ачып. Хәзер онытыла, бәлки вакытта сөйлиләр иде. Я син сөйлә, я мин сөйлим дип сөйләп кителә иде. Хәзер сөйләмми менә, искә төшәмени ул. Ознакай районы информатына язып алган әкият башлама булды.
Яисә Пермь крайында 20-нче йөз урталарында язып алынып, бүгенге көндә Татарстан Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институтының язма һәм музыкаль мирас үзәге фондында саклана торган Убырлы каршы һәм кызлар исеме күчермәсенең башлам өлешенә игътибар итик. Мондый башлам башка төрдәшләреннән нык аерыла. Менә бу мондый бар. Монысы архивтан мисал. Борын заманда Үрдәк-үрәтник, саяскан сотник, песнәк тисер булган заманда бар иде бер кеше. Чыгып китте ди, күлгә җитте ди, күрде ди ике сукмакның икесендә дә ике куак. Куакта утырып тора ди бер шүрәки, бер үрдәк. Үрдәккә атты, үрдәк очты китте, шүрәкигә тиде, бер пот мае чыкты, дип башланып китә бу әкият. Әкиятнең шушы рәвешле башлануы әкиятченең оста һәм җыр телле булуы белән бәйле. Әкиятче тыңлаучыны җанландырып җибәрү максаты белән төп сюжетка җиткәнче үзенең сүзен такмаза чуалтмышлар гыйбарәт, җуалтмыштан гыйбарәт криштән, ягъни присказка башлый. Бу өлеш кайвакыт шактый күләмле дә булып китә. Моңа охшаш башлам Алтын патша әкиятендә бар. Миллилек, халыкның холкы, осталыгы фольклор әсәрләренең теләсә кайсында ярылып ята, яраттыра, үзенә тарта. Чөнки фольклорда кулланыла торган образ сурәтләр халыкның мифологик традициясенә, яшәеш мөхитенә, көнкүреш үзенчәлегенә, эстетик зәвыгына туры килеп тора. Бүгенге лекциябызга йомгак ясап, түбәндәге фикеребезне җиткерәбез. Халык авыз иҗатының иксез-чиксез хәзинәсен белми торып, шушы халыкның үзен, аның телен, холык-фигылен өйрәнү мөмкин түгел. Кешелек элек-электән өлкәннәрнең акыллы сүзләрен, төпле фикерләрен истә тотып яшәгән. Әүвәлгеләрнең тормыш тәҗрибәсе кешеләргә яшәү дәверендә төрле кыен юллардан чыга белү юлын күрсәткән. Буыннан буынга күчеп яши торган әлеге кыйммәтләр бүгенге көндә дә әһәмияткә ия. Мифлар, мәкаль әйтемнәр, табышмаклар, мәзәкләр, әкиятләр, рибаятләр, дастаннар, бәйт, мөнәҗәтләр, лирик җырлар, йола җырлар, гореф-гадәтләр, милли бәйрәмнәр һәм башкалар. Шөкер, халыкта әле дә бар. Татар фольклор әсәрләренең бер гасырдан ашкан җыелу туплану тарихы мәгълүм. Фольклор ул һәрвакыт үсештә, үзгәрештә. Кәгазьгә теркәлеп калганнары яисә соңгы елларда сәхнәләштерелгән фольклор аша гына да яшь буын үзенә бай белем туплый ала. Фән, техника, компьютер, интернет заманында яшибез. Күп гасырлык фольклор байлыгыбызны тормышта куллануның сайга баруы бик борчый, әлбәттә. Авыз иҗатына ихтыяҗның бетүе телгә игътибарның кимүе белән тыгыз бәйле була, күрәсең. Булса, киресенчә, тел байлыгы саегу сәбәпле замана фольклорының кулланыштан төшеп калуы проблемасы да бар. Ничек кенә булмасын, милли үзенчәлегебезне, телебезне, шул исәптән фольклор байлыгыбызны саклап калу юлларын эзләү һәм табу кирәк. Сүз билгеле бер төбәккә хас фольклор турында барганда, бу бигрәк тә шулай. Татарлар төрле җирләрдә сибелеп, зур һәм бөек бер милләтне тәшкил итеп тереклек итәләр. Аерым бер төбәкнең Татарстаныбыздагы районмы ул, Россия төбәкләрендәге татар авылларымы, яисә чит илләрдә татарларның татарлыкларын саклап компакт яшәүчеләрме, буларның һәрберсенең авыз иҗатын барлау, яңартып, халыкка кире кайтару гаять мөһим. Аерым бер төбәктә язып алынган мифлар, рибаятләр, мәзәкләр, җырланган җырлар, иҗатка һәвәс кешеләр татар халкының аның яшәешенең хасиятләрен билгели. Тулылыгын тәэмин итә. Әйе, төрле район татарлары, хәтта бер үк районнардагы төрле авыл кешеләре без гаять төрле, үзенчәлекле. Мәзәкләребез, көйләребез, үз авылы чокырына, урманына, күленә багышлап сөйли торган рибаятләребез дә төрдән төрле. Милли бәйрәм дип үткәрелә торган гореф-гадәт, йолаларыбыз да бер үк булмаска мөмкин. Әмма шул ук вакытта теге бу төбәкнең фольклор ядкәрләрендә татарлар үткән гомум уртак юл, уртак әмәлләр, уртак уй-фикерләр, бердәй хисләр чагылмый калмый. Халык авыз иҗатының күп төрле жанрларыннан, жанр төрләреннән бу авылда берсе өстенлек алган булса, икенче якта башкасы киң таралыш алган булырга мөмкин. Аерма бары шунда. Фольклордагы төбәк аермалары милли сүз сәнгатен, рухи мирасыбызны байыта гына. Ахыр килеп, аерым төбәккә хас татар телле фольклор татар милләтенең бер бөтен булуын раслый. Сезнең өчен хәзерләнгән лекциябыз шушында тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Лекция tamam. Eğer de sorularınız varsa biri alasınız.
Sıralarınız bulmasa biz yana sılkı jiberdik. O sılkı boyunca bizning tügerek üstör bulacak hazır. Tatar müzikal janrları hem alarının bugünkü haleti diyen temaga. Uşalığız. Sıralarınız yok bit. Hatta da sıralar yok. Yara bek zor rahmet bu leksiyonu men toplayayım.